ऑनर वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं कमलजीत सिद्धू अज फिर एक अहम शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं। दुनिया दे विच पंजाब दा इतिहास की अगर जो भी गल करते हैं तो पंजाब का इतिहास बहुत थावां दे उत्ते खिल रहा पिया। किसी ने तरतीबबद्ध करन दी जे अज दे दौर च कोशिश दे वल वेखीए तो बहुत घट लोग अजिहे ने जिहड़े इहो जिहियां कोशिशां करते ने, पर कौमांतरी पद्धर दे उत्ते एक बहुत वड्डा नाम है बलबीर सिंह कमल होरां दा, जिहड़े कि इंग्लैंड के वसनीक ने। तो उन्होंने जिहड़े खोज कार्य किए ने, अगर उन्हों का जिक्र करा तो चाहे वह पंजाब के पहलवानों के बारे में होण, पंजाब दीयां नर्तकियां के बारे में होण, पंजाब के संगीतकारां के बारे में होण, पंजाब के कबड्डी खिडारियों के बारे में होण, ते इस तो इलावा जिहड़े बहुत सारा अणगौलिया वो पक्ष जिहड़ा पिया सीगा जिस दे उत्ते हुण तक किसी ने भी गल नहीं सी कीती। तो बलबीर सिंह कमल होरां ने इस दे उपर वड्डी खोज की। लगभग जे मैं गल कहां तो पूरे 6 दहाके लगातार उन्होंने खोज कार्यों में लगिया हो गए ने। तो इस तरीके का जिहड़ा ये तरतीबबद्ध काम उन्होंने किया आ, इस काम की पूरी दुनिया में चर्चा हुई है और कौमांतरी पद्धर के उत्ते उन्होंने काफ़ी मान सन्मान भी होए ने। तो चाहे गल चढ़ते पंजाब की होवे चाहे लहंदे पंजाब की होवे, दोनों पंजाबों के विच एक साझा नाम है, कौमांतरी पद्धर ते जाणिया जांदा नाम है बलबीर सिंह कमल। तो अज असीं ऑन एयर वल्लों खुशी लै रहे हैं कि अज बलबीर सिंह कमल होरां दे नाल ही तुहानूं रूबरू करवा रहे हैं तो जाणांगे उन्हां दे जिंदगी के पक्षां बारे, जाणांगे जिहड़ी उन्होंने पंजाब की अणगौली विरासत उत्ते काम किया है उस दे बारे। तो सब तो पहला मैं ऑन एयर वल्लों बलबीर सिंह कमल जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करना है। जी आयां नूं साडे इस प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं ऑन एयर चैनल वालियां दा खास करके कमलजीत सिद्धू जी का बहुत ही ज़्यादा धन्नवादी हाँ जो इन्हां इस निमाणे जहे नूं ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ रूबरू किया। ਇਹਦਾ ਰੇਣ ਬਿਆਨ करना मेरे लिए औखा जाप रहा, पर एनीवे गॉड ब्लेस यू। मैं इन्हां दा बहुत दिलों धन्नवाद करदा जी ते साडे वल्लों भी ये दिली खुशी है कि असीं तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं, क्योंकि ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। बहुत खूबसूरत। दरअसल जी मेरा जिहड़ा जन्म आ हुशियारपुर जिले दे विच एक पिंड जौड़ा पैंदा है, इतिहासक पिंड है। उत्थे मेरा जन्म 8 मार्च 1934 यानी 1934 ਵਿੱਚ 1934 ਜੀ। हाँ जी। अपने मैं पिंड बारे थोड़ा जिहा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇ ਹੋਰ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੰਝ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢਣ ਸੀ ਰੱਜੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਖੱਬੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ
ਕਈ ਭਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਹਲਕੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਮੂੰਗਲੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ ਅੱਖੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਨ, ਥਿਓਲੋਜੀਅਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲੁਕੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਘੁਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਉਧਰੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਸਾ ਇੱਧਰ ਟੱਪੀਏ ਸਤਲੁਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਜੀ ਛਿਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਦੇਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਿਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਦਸੂਹੇਵਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚਾਈ ਇੱਕ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚਾਈ ਖਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਨ 64 'ਚ 64। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਣਜਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਲਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਮੈਂ ਟੋਲਣਾ ਟੋਹ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਾਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦੋ ਬਲਵਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਦ ਜਾਣ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬੜੇ ਕੱਦ ਕਾੜਦਾ, ਉਹ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਘੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ,
ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕਲ, ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ? ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਨ ਇਹ 64 'ਚ ਛਪੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਸਨ 64 ਛਪੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਆਈ ਗॉट ਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਜਰਵਾ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਗਰੇ ਹੋਰ ਰਲਾਤੇ, ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ, ਕਰਦਾ, 2 4 10 20 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ 2 4 ਜੀ ਫਿਗਰੇ ਤੋੜ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਰਵਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੂ ਰੀਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਚਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਮਲ ਦੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ, ਜੀ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 60 70 100 ਵੀ ਖਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਡਲ ਮਾਈ ਫੋਟੋ, ਮੇਰੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ with my, they start with one of my photograph on the top as a matter of कह लो acknowledgement कह लो या respect कह लो ਬਿਲਕੁਲ। या even otherwise। तो वो मेरा मतलब ਅੱਛਾ मेरा ਅੰਕਲ, इन्ना के ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, 1635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਮੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਗਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ 1952 52 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਮ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦਾਲੀ, ਲਾਠੀ ਕੱਢ ਮੈਂ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਹੁਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਵਿਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ ਲਿਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਆੜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਫਾਇਦੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਹਰਦੀਨ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਗਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਦੰਗਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਓ ਬੈਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਜੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਘੁਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਫਰਲਾਂਗ ਜਾਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਖਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਝੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਖੰਘਦਾ ਖੁੰਘਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਸੇਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਵਾਰਫ ਜਿਹਾ ਬੌਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਘੁਲਿਆ ਉਹ ਸੂਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਚਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰਾਂ ਹੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪਣਾ ਭਲਵਾਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਪਏ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਰਟਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਾਪੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਆ, ਵਟ ਐਵਰ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਰਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 1900
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕੱਲੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਰਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ, ਫੋਟੋ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 64-65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਮਸਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੜਾ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਆਨਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਦਰਾਤ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੈਡਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਲਗੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਲਾ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਤੋਲਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 62 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਹਡਸਨ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ, ਡ੍ਰੀਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲਗੋਟ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆ ਲਗੋਟਾ, ਇਹ ਲਗੋਟਾ ਜੀ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਲਗੋਟਾ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਕੁਸ਼ਤੀ 1900 ਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਢਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-65 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹਡਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਘੁਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਵਨ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਆ ਲਾਗੇ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪੁਲ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਜੂਰਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਜੂਰਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਖਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜੂਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਬੈਗਰ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਰਤਕੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲੀ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਕਸੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ ਸੀਮਤ ਗੱਲ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਆ ਨਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸੁਨਾ 'ਚ, ਤਾਰੀਫ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ, ਕੀਰਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਰਤਕੀ। ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ। ਹਲਾਲ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਰਤਕੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਣ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਆਫਟਰਆਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚਾ ਧੋਤਾ, ਤੀਵੀਂ ਜੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਾਣੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਰਤਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਬ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਜਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਖੇਸ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੁਲਬਲਾ ਬਣ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕੇ, ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟੜ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਵਿਦ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਖਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਲਖਾ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲਮਾਰਕਸ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਸਕੈਚ ਕੁਝ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਉੱਠੀਆਂ ਫੜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਠੀਆਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੂਜੀ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਖਰੂੜਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੱਲ ਹਾਂਜੀ ਅਖਾੜਾ ਮੱਲ ਹਾਂ ਅਖਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਵੀ 400 ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਹ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਔਕੜਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਭਈ ਮਨੀ ਮੇਕਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਗੋ। ਜੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਪੈਰੀ ਘੁਆੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਔਕੜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੇ ਕੰਮ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਦੀ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 56-57 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ, એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਅਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਬਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਹਨਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੇਨਸਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹੁਣ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਆ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੁਰਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ,
ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਸਟ ਐਵਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਮੋੜ ਵੀ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਟੀਮ ਪਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਨ, ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ, ਬਹੁਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਡਾ ਜਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਬੰਨਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਖੱਟੂ ਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਮਾਤੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਗੜ ਪਿਛੜ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਕਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਪਵੋ ਨਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਸ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਮਲ ਅੰਕਲ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਆ, ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਭਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 100 ਤੋਂ 100 ਭਰੋਸਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 100 150 ਜਾਂ 10 10.5 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੇ ਉਹ
ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੋਲਦੀ ਆ, ਲੱਭਦੀ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਹਟ ਗਿਆ ਕੇ ਕਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਲਬ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਜੇ ਇਨਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਛਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਕੋਲਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। I got a very massive following। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਜੀ ਆ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਂਹ ਮੈਂ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਭਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੁਦੀ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਨਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਆ। ਕਈ ਮੁਕਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਾਂ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਟੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਹਿ-ਗਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾ ਕਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ
ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਬੜੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਕਬਰ ਲੱਭੇ ਆ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲੱਭੀਆਂ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਸ ਲੱਭੇ ਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਲੱਭੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, 400 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਖਪੋ ਮਰੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਓ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਔਖੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋ। ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਬੜੋ ਫੁੱਲੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਪੀਟਸ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 84 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਓਪਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਮੇ ਮਾਝੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਥਾਟ, ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਜਾਰਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।